ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر آج یوم تشکر، یہ دن افواج پاکستان کے حوصلے کو سراہنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں شہر شہر کریا کریا ریلیاں، شہریوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، سبز ہلالی پرچم بھی لہرائے گئے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والے جوانوں کی بہادری کو سلام۔ قوم کے سپوتوں نے 3 گنا بڑے دشمن کو ایک ہی وار میں دھول چٹا دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر آج یوم تشکر، یہ دن افواج پاکستان کے حوصلے کو سراہنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں شہر شہر کریا کریا ریلیاں، شہریوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، سبز ہلالی پرچم بھی لہرائے گئے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والے جوانوں کی بہادری کو سلام۔ قوم کے سپوتوں نے 3 گنا بڑے دشمن کو ایک ہی وار میں دھول چٹا دی۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے بعد ڈی جی خان میں شہریوں کا یوم تشکر، پاکستانی پرچم پر پھول پھینکے اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر جشن منایا۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق۔ ایک بڑے دشمن کو زیر کرنے کے بعد، شکست فاش دینے کے بعد، اس کو گھٹنوں کے بال گرانے کے بعد، اس کا گھمنڈ توڑنے کے بعد آج ڈیرہ غازی خان کے اندر جو تاجر برادری ہے، جو فلور ملز ایسوسی ایشن والے ہیں اور باقی جو کچھ لوگ ہیں سول سوسائٹی کے، وہ یہاں پر مل کر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج یوم تشکر منا رہے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ مجھے بتائیے گا، بہت بڑی جیت آپ پاکستانیوں کو ملی ہے، ڈی جی خان میں آپ ایک دوسرے کے منہ میٹھے کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس جیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں۔ ہماری پاک فوج نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اگر کبھی بھی ہمارے دشمن نے ہمیں میلی آنکھ سے دیکھا، انشاءاللہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے، اور پاک فوج نے ایسا کیا کہ میرے خیال میں ان کو اب منہ دکھانے کے وہ لائق نہیں رہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، ہمیں حوصلہ دیا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پھر بھی اگر کبھی ایسی ضرورت پڑی، ہمارے خون کا قطرہ بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ پاک فوج اساں پاک فوج کو سلام کریں رہے ہیں۔ اگر انڈیا نے اے والا بدتظیمی کی تھی تو اوندا منہ توڑ جواب دے سوں اساں۔ پاکستان جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا نے اب دوبارہ کوئی ایسی غلطی کی تو دوبارہ بھی دندان شکن جواب دیا جائے گا، دوبارہ پھر اس کو اسی طریقے سے مار ماری جائے گی اگر اس نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا۔ جس طرح اب ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے، پوری دنیا میں اس کو ذلیل کیا ہے، دوبارہ اگر اس نے کبھی ایسی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھنے کی کوشش کی تو پھر سے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ نکال لی جائیں گی۔ جی، بیورو چیف اقبال صادق، آپ کا شکریہ۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر یوم تشکر، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے صادق آباد کے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ عظیم فتح پر شہریوں کا پاک افواج کو خراج تحسین۔ ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ پاک فوج نے اپنے سے بہت بڑی طاقت کو ناکو چنے چبائے، یہ ہماری پاک فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ ایمانی جذبہ ہماری فوج نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم سلام پیش کرتے ہیں سارے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو پوری دنیا کو توقع تھی، اور پاکستان کی فوج نے وہ کر دکھایا جو اس کی عوام جو چاہتی تھی۔ پاکستانی عوام یہ چاہتے تھے کہ ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج بنے، اور پاکستانی فوج نے وہ کر دکھایا کہ دنیا کوئی طاقت بھی پاکستانی فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پاکستانی فوج کے پاس ایک جذبہ ایمانی ہے۔ بہت انتہائی خوشی کا دن ہے کہ پاک فوج نے اپنے سے بہت خانیوال میں وی ایل جی تنظیم کی جانب سے اظہار تشکر، پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاک فوج زندہ باد، فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ پاک فوج کی جانب سے بھارت کے خلاف مؤثر کارروائی کی گئی ہے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے پاک فوج نے، تو پاکستانی قوم بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے نوجوان جو ہیں خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، اور خواتین کی بات کی جائے تو خواتین بھی ہمیں پاک فوج زندہ باد کی ریلی میں شریک یہاں پر نظر آئی ہیں۔ تو مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ پاک فوج کی جانب سے مؤثر کارروائی کی گئی ہے،
اور پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی ہوئی ہے, تو کیا میسیج دیں گے؟ جی بالکل, پاکستان فوج جس طرح سے جوابی کارروائی کر رہی ہے اس سے پاکستان کا ہر بچہ ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہے, اور ہم یہی یہاں آ جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی پاک آرمی کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں, اور وقت آنے میں اگر پاکستان آرمی کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان کی قربانی بھی دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور اٹھو میری دنیا کے عقابوں کو جگا دو, ہر ظالم و جبار کی طاقت کو مٹا دو, آیا ہے جو دنیا سے نام تیرا مٹانے, اس کافر ہند کو اس جرم کی سزا دو. مومن تیرا ورثہ نہیں باطل کی اطاعت, مومن تیرا ورثہ نہیں باطل کی اطاعت, تم اسوائے شبیر میں گردن بھی کٹا دو. عزت پہ تیری ہاتھ اٹھائے نہ کبھی وہ, عزت پہ تیری ہاتھ اٹھائے نہ کبھی وہ, مندر کے بچاری کو سبق ایسا پڑھا دو, مندر کے پجاری کو سبق ایسا پڑھا دو. جی بالکل, یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ شخص بھی نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کے جذبے بھی جواں ہیں, اور خاص طور پہ فوج کی جانب سے جو کارروائی کی گئی اس حوالے سے کیا کہیں؟ پاکستان فوج نے ہمارا سر جو ہے نا فخر سے بلند کر دیا, اور یقین کریں کہ مودی کو ایسا جواب دیا ہے, ایسا سبق سکھایا ہے کہ آج اس کو چینلوں پہ آ کے کوئی بات کرنے کو نہیں مل رہی تھی, ان سے بات نہیں ہو رہی تھی. ابھی مودی باز آ جا, اب بھی وقت ہے. ابھی تو ہم نے چائنا کا مال استعمال کیا ہے, ابھی تو ڈاکٹر قدیر والا باقی ہے. ابھی بالکل, ابھی ڈاکٹر قدیر والا باقی ہے. یہاں پر موجود خانے وال پہ مختلف مقامات پر نوجوانوں نے, خواتین نے, بزرگوں نے, سبھی لوگوں نے مختلف جگہوں پر ریلیاں نکالی ہوئی, اور پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کی صدائیں جو ہیں وہ خانے وال شہر کے مختلف علاقوں میں گونجتی ہمیں سنائی دے رہی ہیں. جی ندیم مغل, آپ کا شکریہ. افواج پاکستان نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. اسی کروڑ چودھری نور محمد نے سجدہ شکر اور نوافل ادا کیے. فتح پور کے شہریوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. مزید جانتے ہیں چودھری محمد عمران سے. بالکل, آج پاک فوج نے پوری قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا ہے. آج پوری قوم جو ہے سینہ چوڑا کر کے پاکستان میں پھر رہی ہے, مٹھائیاں بانٹ رہی ہے, خوشیاں منا رہی ہے. آج جو ہے عوام یہاں پر مسجد میں نوافل بھی ادا کیے ہیں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر کروڑ, ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ہم وزیر اعظم پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت پوری قوم متحد ہے, اور تمام ادارے مستعد ہیں, اور اپنی پوری مستعدی کے ساتھ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم وزیر اعظم محترم محمد شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ اور ہماری ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے یہاں پہ آج سجدہ شکر ادا کیا ہے. اللہ پاک کے حضور میں نوافل ادا کیے ہیں, شکرانہ ادا کیا ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے, اور اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. ہمارے سول ادارے جو ہیں وہ اپنے ملک و قوم میں, ملک و قوم کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت مستعد اور مستحکم ہے. اور الحمدللہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سارے مواقع کے ساتھ ہمارے جو سول لوگ ہیں, ہمارے شہری ہیں, یہ بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ موجود ہیں. یہ بالکل پاکستانی افواج نے ایسا دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ آج پوری قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو چکا ہے. آج پوری قوم خوشیاں منا رہی ہے. محمد عمران, روہی ٹی وی, فتح پور. چودھری محمد عمران, آپ کا شکریہ. بھارت کے منہ توڑ جواب کے بعد روزگار زندگی معمول پر ملتان کے جنرل بس سٹینڈ پر شہریوں کا رش. شہریوں کا کہنا ہے بھارت کے بزدلانہ وار کا جواب ہماری فورسز نے دے دیا ہے. مزید جانتے ہیں اون آباد سے. آج بالکل اگر بات کریں تو بھارت کو منہ توڑ جواب کے بعد جو ہے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ریلیاں نکالی گئیں اور اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اب جو ہے آج جو زندگی ہے معمول پر آ چکی ہے. شہری جو ہے اب سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جنرل بس سٹینڈ پر ہم موجود ہیں, شہری کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی جان بتائیے گا کہاں کا سفر کر رہے ہیں, اور جس طرح سے کچھ دنوں سے جنگی صورتحال بنی ہوئی تھی, پاک فوج نے اب دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, تو کس طرح سے جو ہے اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا, اب کہاں جا رہے ہیں اور حالات کیسے ہو چکے ہیں؟ ہم ایک شادی میں جا رہے ہیں. جو حالات تھے وہ بڑے پیچیدہ تھے, ملک کے جو صورتحال تھی, لیکن ہماری پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے
اور انشاءاللہ آگے بھی اگر ہمیں کوئی للکارے گا تو ہم ایسے ہی بھرپور جواب دیں گے. ہمیں ہماری فوج پر فخر ہے. ہم اپنے گھروں میں بڑے آرام سے سوئے ہیں, وہ ہماری فوج کی وجہ سے سوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو انہوں نے ہمارے لیے جو قربانیاں پہلے دے چکے ہیں اور جو آگے وہ کر رہے ہیں ہمارے لیے, ہم دل و جان سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پاک فوج زندہ باد. فوج زندہ باد. مزید بھی شہری معذرت موجود ہے. بابا جی, آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی دشمن نے جو ہے پرانے دوروں میں بھی ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, منہ کی کھائی. اب بھی جو ہے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاک فورسز نے جو ہے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اب جو ہے جو زندگی معمول پر آ چکی ہے, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. میں نے اپنے دور میں 65 کی بھی جنگ دیکھی ہے, 70 کی بھی دیکھی ہے. انشاءاللہ ہماری پاک فوج نے ایسا جواب دیا ہے کہ اب ان کو منہ دکھانے کے پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. مزید بھی مسافر آزاد موجود ہیں. کہاں کا سفر کر رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے کچھ جنگی صورتحال جو تھی, ملک کے حالات تھوڑے سے خراب تھے. پاک فوج نے جو کل منہ توڑ جواب دیا, اب جو ہے سیز فائر کرنے پر انڈیا مجبور ہو گیا, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. کیسے چل رہی ہے اب جو زندگی ہے معمول کے مطابق آ چکی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں, پاک فوج نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے کس طرح کا؟ پہلی دفعہ میں نے فخر محسوس کیا کہ میں پاکستانی ہوں, پاک فوج کی وجہ سے. پاک فوج بہت کام کر رہی ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ غدار ہے, ہم غدار ہیں جو کہتے ہیں کہ پاک فوج غدار ہے. پاک فوج صحیح ہے. جو ہے یہاں پر ہماری پاک فوج جو ہے اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر شہری جو ہے موجود ہیں, اور زندگی جو ہے معمول کے مطابق آ چکی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بس ڈرائیورز بھی جو ہے اس والے سے یہاں پر اپنی بسوں کو جو ہے تیار کر کے اب جو ہے آگے کا سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کہاں پر جا رہی ہے بس, اور بتائیں شہریوں کا کیا رش ہے آج اڈے پر؟ اڈے پہ رش ہے شہریوں کا ماشاءاللہ, بہت اچھی سفر کا آغاز ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ بہت خوشحال ہے عوام. میلسی کا سفر کر رہے ہیں ہم, اور بہت شانتی ہو گیا ماشاءاللہ. پاک فوج نے بہت ان کو درست جواب دیا ہے, اور اچھا ماشاءاللہ پیریڈ لگایا ان کا. پاک فوج زندہ باد, زندہ باد. اور جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بسیں ہیں, کوچز ہیں, بھر چکی ہیں. اس حوالے سے جو ہے یہاں پر ٹکٹ خریدنے کا بھی ہے. یہاں پر اب دیکھیں تو آپ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر. بابا جی بتائیں, آج جو ہے اس وقت پاکستان نے کل منہ توڑ جواب دیا بھارت کو, اب بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے. رش بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے اسٹینڈ پر, بس اسٹینڈ پر. کتنا جو ہے یہاں پر گہما گہمی ہے, زندگی معمول پر واپس آ چکی ہے؟ الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کو ہر معاملے پر, ہر محاذ پر ایسا ہی جواب دیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں ہم پاگل کے بچے ہیں, بزدل ہم, ان کی ایسی کی تیسی. ہم ان کو جو ہے گھر میں گھس کر ماریں گے. اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید بھی مسافر حضرات موجود ہیں اور یہاں پر سفر کرنے کے لیے تیار ہیں. کہاں جا رہے ہیں, اور بتائیں کہ جس طرح سے پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا, گھر کے اندر گھس کے مارا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اب جو ہے انڈیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا, جنگ بندی کے لیے اب جو ہے درخواستیں کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا کیا ہمارے پاکستان کے آرمی فوجی نے, بہت زبردست اور اچھا کیا ہے. آئندہ بھی ایسے کریں گے تو ان کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور ان کو گھر میں سے نکال دیں گے. مودی کو, اس دلے کو چھوڑیں گے. مودی کو گھر سے نکال کر جو ہے اس کا جو ہے صفائی کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جو ہے شہری کافی جو ہے پرجوش پر امید دکھائی دے رہے ہیں, اور زندگی جو اس وقت معمول پر آ چکے. میرا کیمرہ مین حسیب اگر آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکے تو اڈے پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت رش ہے شہریوں کا. شہری جو ہے یہاں پر آمد و رفت اس وقت معمول پر آ چکی ہے, اور اس حوالے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندھوں پر جو ہے یہ بیگز کو لیے اب اپنی منزل کی جانب گامزن ہے, کاموں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے خواتین, مرد, بڑے بوڑھے سبھی جو ہے اپنے کاموں پر لوٹتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے زندگی جو ہے واپس معمول پر آ چکی ہے, اور پاک فوج کو جو ہے اور پاک فضائیہ کی جو یہ کارکردگی ہے اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں شہری. اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں فخر ہے اپنی فورسز پر, اور جس طرح سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو اس جواب کے بعد جو ہے اب دوبارہ جرت جو ہے ہمارا دشمن نہیں کرے گا. میلی آنکھ سے دیکھنے کی پاک فوج نے جو ہے اس وقت دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. بابا جی, دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا پاک فوج نے, پاک فضائیہ نے. کیا کہنا چاہیں گے؟ پرانی جنگیں بھی آپ نے دیکھی, اب کی جنگ بھی آپ نے دیکھی, کیا کہنا چاہیں گے؟ مودی کی نسلیں مکا دیں گے. مودی آئندہ یہ کام کیا کبھی سوچنا گا آپ کے گھر میں جا ماریں گے.
इंशाल्लाह आसम मनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पहली जंगें भी आपने देखी तो पहली जंगों में भी आपने देखा होगा जब जब इन्होंने हमला करने की कोशिश की इसी तरह से ही जवाब ऐसे दिया जैसे अब दिया है। हाँ जी, पहले भी जवाब दिया, अब भी जवाब दिया। इस बात से मजीद शहरी भी मौजूद है। दुश्मन ने कोशिश की हमला करने की, मुंह तोड़ जवाब पाक फजाइया ने, पाक फौज ने घुस के उनके घर के अंदर मारा। हालात जो है बढ़कर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, जिंदगी मामूल पर आ चुकी है, लोग अपने कामों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। आपने बोला बहुत ठीक है, गुड है। पाक फौज, पाक फजाइया ने जो है बहुत शानदार जवाब दिया। उसके बाद जो है जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। शहरियों का काफी रश दिखाई दे रहा है बस स्टैंड पर, और इस हवाले से शहरी जो है अपने कामों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। वापस कामों को लौटने के लिए भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। टिकट जो है मिल नहीं रही, वेट कर रहे हैं, और इस हवाले से आज जो है काफी रश जनरल बस स्टैंड पे देखा जा रहा है। जी, भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद रोजगार जिंदगी मामूल पर है। मुल्तान के जनरल बस स्टैंड से शहरियों के बारे में हमें अपडेट कर रहे थे उन अब्बास, आपका शुक्रिया। कोटचुट्ठा में जंगी महाज पर भारत के खिलाफ फौज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। रेस्क्यू कोटचुट्ठा के ज़ेरे तमाम चौक चौक पर शानदार रैली का इनेकाद रेस्क्यू की जानिब से पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, अफवाज पाकिस्तान ने जंगी महाज पर जिस तरह शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो लायक तहसीन है। इस हवाले से पाकिस्तान की फतह पर तहसील कोटचुट्ठा में भी जो है जश्न मनाया जा रहा है, और इस हवाले से रेस्क्यू 1122 कोटचुट्ठा की जानिब से जो है शानदार रैली निकाली गई है, जिसमें सिविल सोसाइटी की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर हसनैन रजा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे इस हवाले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अजीम कामयाबी को जो आपके सामने लोग इतनी खुश हैं और इतनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज ये तारीखी जो हमारी कामयाबी हुई है उसको तारीखी जश्न मनाया जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान की आवाम खुश है। और देख रहे हैं आप सड़कों पे लोग नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, और पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और हर तरफ गूंज रहे हैं। हमारी आवाम उसको इस तरह उनकी कामयाबी पर, हमारी पाक फौज की कामयाबी पर आज जश्न मना रही है। एक बार फिर मैं पाक फौज को सलूट पेश करता हूं, अपनी हुकूमत को की मुदबराना पॉलिसी को खिराज तहसीन पेश करता हूं। जी बिल्कुल, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो है शानदार फतह हासिल करके साबित कर दिया कि वो दुनिया की जो है नंबर 1 फौज है। जी, राना मोहम्मद सलीम, आपका शुक्रिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुल्तान में साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहर की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाक आर्मी को सलाम पेश करता हूं। पाक आर्मी ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। दुनिया ने हमारी फजाइया को आसमान का बादशाह करार दिया है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद आज मुल्क भर के अंदर जो है वो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरी कौम जो है वो पाक फौज को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रही है। इस वक्त साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ भी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जानिब से भी पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और उनको खराज तहसीन भी पेश किया। बात भी करेंगे। डेढ़ साहब, कैसे देखते हैं कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अब सीज फायर हो चुका है और पूरी कौम जो है यौम तशक्कुर मना रही है, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आर्मी चीफ हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको फतह मुबीन की मुबारकबाद पेश करता हूं। अपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला को फतह मुबीन की मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। एक अहम मैं पैगाम जो आज मैं देना चाहता हूं, जिस तरह इंडिया के हमने दांत खट्टे किए हैं, ये एक तारीख के सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और इसका पूरा क्रेडिट हम पाक आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं। आइएगा, पाक फौज ने जिस तरह बेहतरीन जो है वो मार्का सर अंजाम दिया, दुश्मन के घर में घुसकर जो है वो दुश्मन को सबक सिखाया और बिल आखिर जो है मोदी ने घुटने टेके, तो आप क्या देखते हैं कि कम से कम जो है वो भारत को सबक मिल गया? देखने की बात यह है कि जब टक्कर मुकाबला बराबर का हो तो वो एनी बॉडी गेम होती है। यहां 1-10 का फर्क है। जब वो 10 गुना हमसे ज्यादा हैं और हमसे खाइफ हैं, हमसे डरे हुए हैं, उनके रातों की नींदें आज भी हराम हैं, और हमारी पाक फौज ने उनके 5 जहाज गिराए हैं और 5 बख्श दिए हैं और वो एक भी नहीं गिरा सके। और जिस तरह उनका सारा उन्होंने
सिस्टम जाम किया है, मैं कहता हूं कि सलाम पेश करता हूं पाक फौज को, और मैं चाइना का शुक्रिया अदा करता हूं कि चीन ने जो साथ दिया है हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। और आज मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं, अब रहती दुनिया तक ये हिंदू, ये इंडियन, इंशाल्लाह आप देखिएगा मुसलमानों के नाम सुन के ना ये रजाइयों में घुस जाएंगे। जी बिल्कुल, अहमद हुसैन डेढ़ अपने मखसूस अंदाज में जो है उनका कहना है कि पूरी पाक फौज को वो खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने भारत को दिन के उजाले में जो है वो जवाब दिया। भारत अब रहती दुनिया तक पाकिस्तानी अफवाज के खौफ से जो है वो लरसता रहेगा। जी आपका शुक्रिया जुनैद अनवर। स्वीट होम में रहने वाले गुमशुदा लावारिस बच्चे भी पाकिस्तान की जीत में खुश। पाक फौज के हक में अल निजात स्वीट होम में बच्चों की नारे। बच्चों का कहना है कि पाकिस्तानी बच्चे भी हिंदुस्तान से नहीं डरते, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तफसीलात अलिशा आसिफ से जानते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तानी अफवाज ने जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात पे आज जो है तमाम पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। वहीं पे मैं अल निजात स्वीट होम में मौजूद हूँ। यहाँ पे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इस बात पे खुश हैं और वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहोगे आज के हवाले से, कितनी खुशी है कि पाकिस्तान ने जंग करी और पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ने हमें बुज़दिल समझा हुआ था, इसलिए कि पाकिस्तान पर हमला दिया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और हम पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। और मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और मैं इंडिया पर भी हमला करूंगा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और वी आर फीलिंग सो प्राउड फॉर पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और उन्हीं की वजह से हम सुकून की नींद सो पा रहे हैं। इंडिया वालों की नींदें तो उन्होंने हराम की हुई हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और रात को हमें बहुत सुकून से नींद आती है। और ये पाक फौज की दिलेरी है, उनकी बहादुरी है। उन्होंने अपने सीनों पे अपनी गोलियां खा के और हमारे लिए वो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। आप मुझे बताओ आपको कितनी खुशी है? बाहिम्मत और जवां मर्दी का मुजाहरा किया और हिंदुस्तान पर हमले किए। अब तकरीबन सारी कौम ही उनके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, ये जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आप क्या कहोगे भाई? जिंदाबाद भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे स्वीट होम में रहने वाले ये जो बच्चे हैं ये भी पाक फौज के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हें भी बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि वो पाकिस्तानी हैं। और आज जो है जहाँ पाकिस्तान भर में जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस बात पे बहुत खुश हैं कि पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी फौज ने जो है इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब दिया है। जी अलिशा आसिफ, आपका शुक्रिया। मुल्तान के सदर डिवीजन में क्राइम की सूरत-ए-हाल। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता माह रॉबरी, डकैती और चोरी में मुलविस 5 से ज़ायद गैंग्स गिरफ्तार गैंग से लाखों मालियत का माल मसरूका और नकदी बरामद। मजीद जानते हैं अहमद खान से। मुल्तान में सदर डिवीजन के हवाले से बात करें तो मुल्तान में सदर डिवीजन में क्राइम की क्या सूरत हाल है, कितने जो है वो चलान जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एसपी सदर शमसुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सदर डिवीजन में क्राइम की क्या सूरत हाल है, कितने गैंग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, चलान की क्या सूरत हाल है, कितने मुल्जमान गिरफ्तार करके अब तक रिकवरी की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर डिवीजन में अल्लाह ताला के फजल व करम से क्राइम कंट्रोल्ड है जी। हमने तकरीबन इस 2024 में 2025 में मुतअद्दिद गैंग गिरफ्तार किए हैं जो प्रॉपर्टी केसेस के थे, जिसमें मवेशी चोरी, घरों की नकबजनी और मोटरसाइकिल स्नैचिंग और स्नैचिंग के जो गैंग्स थे वो हमने चलान किए। हमारी जो इस वक्त 15 कॉल्स हैं वो भी माइनस में जा रही हैं और हमारा जो क्राइम है वो माइनस में जा रहा है। इसके अलावा हमने 4 जो है ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किए हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा जो इस वक्त चलान रेशो है डिवीजन की वो भी सबसे अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह और लोग सेटिस्फाइड हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, मुल्तान में सदर डिवीज़न के हवाले से बात करें तो सदर डिवीज़न में चलान जो है वो 60% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। बाकी तमाम डिवीज़न से जो है वो ज़्यादातर चलान जो है वो सदर डिवीज़न के जो है वो सबमिट करवाए गए हैं। इसी हवाले से जो है वो मुतअद्दिद गैंग जो है वो गिरफ्तार करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। तकरीबन जो है वो करोड़ रुपए की नफरी जो रिकवरी है वो करके जो माल मसरूका और नकदी जो है बरामद करके साइलिन के हवाले भी की गई है। मजीद जो है इनका यही कहना है कि मेन जो जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पर नाकाबंदी जो है वो की जा रही है। जल्द जो है मजीद भी क्राइम पर कंट्रोल कर लिया जाएगा।
अहमर खान तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। बहावलपुर एक दफा फिर गर्मी की लपेट में। बहावलपुर का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर की सड़कें सुनसान, शहरी घरों में महसूर। जानते हैं महमूद जहीर से। बहावलपुर में 2 रोज क्लाउडी यानी कि बादलों वाला आंख-मचोली वाला मौसम रहने के बाद एक बार फिर से धूप की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। आज बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो वो 40 सेंटीग्रेड है। ये बहावलपुर का सबसे मसरूफ रोड है जिसे सर्कुलर रोड कहते हैं, और उसकी सबसे मसरूफ जगह जो विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने है, हम इस वक्त उस पर मौजूद हैं। और आप पीछे आलम देख सकते हैं कि 2-4 इक्का दुक्का मोटरसाइकिल आते हैं बड़ी देर के बाद, फिर उसके बाद रोड खाली हो जाता है। यानी कि काफ़ी हद तक शहरी जो हैं वो धूप में नहीं निकले हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 सेंटीग्रेड है। मौसम सनी है, हवा में जो 17% सिर्फ नमी है, बारिश के इम्कानात नहीं है। धूप की शिद्दत है, धूप में जलन है, शिद्दत है, इसमें ठहरा नहीं जा सकता है। तो बहावलपुर के शहरी हीट वेव के बायस मुतासिर हो सकते हैं। सन स्ट्रोक और हीट्स जो गले पीछे गर्दन पे स्ट्रोक होता है, इनसे बचने के लिए आप ज़्यादातर इस टाइम पर घर में रहें तो बेहतर है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक कपड़े का इस्तेमाल करें, आँखों में चश्मे का इस्तेमाल करें या फिर हैट्स का इस्तेमाल करें, हैट मीन कोई कैप वगैरह का, ताकि आप उस गर्मी से बच सके जो बहावलपुर की शहरी महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल जो ये रोड हर वक्त फुल रहता है, सामने दुकानों पर रश रहता है, खाली पड़ी हैं दुकानें। अगर मेरे कैमरामैन शाह सकलैन इस वक्त आपको दिखाएं तो दुकानों पर रश है ही नहीं, बराए नाम भी रश नज़र नहीं आ रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहावलपुर के शहरी इस वक्त शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। हीट वेव के लिए बेशक कैंप कायम कर दिए गए हैं, लोग वहाँ पे पानी भी पी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बहावलपुर के शहरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया महमूद जहीर। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतें आसमान से जमीन पर आ गई। सब्जियां सस्ती होने पर महंगाई से परेशान शहरी खुशी से निहाल। भिंडी 150 से 80 रुपए किलो सस्ती फरोख्त होने लगी। करेला 100 से 80 रुपए किलो सस्ता फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। रहीम यार खान में महंगाई से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी है कि सब्जियों की कीमतें, जो कि सब्जियां ज़मीन पर उगती थी लेकिन उनकी कीमतें आसमान पे थी, अब उनकी कीमतों में वाज़ेह तौर पे कमी है और सब्जियां जो है वो सस्ती हो चुकी हैं, जिसके बाद महंगाई से परेशान शहरी जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं और छुट्टी के रोज़ आज सस्ती सब्जियाँ खरीद रहे हैं। रहीम यार खान में अगर आज सब्जियों के रेट को देखा जाए तो भिंडी जो कि पहले 150 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही थी, अब जो है वो 70 रुपये किलो सस्ती होने के बाद 80 रुपये फी किलो में सस्ती फरोख्त होने लगी है। करेला फी किलो कीमत 20 रुपये सस्ता होकर करेला 100 से 80 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। टमाटर के फी किलो रेट में 15 रुपये की कमी आई, टमाटर 40 से अब जो है वो 25 रुपये फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। इसके साथ साथ आलू के फी किलो कीमत में 10 रुपये की जो है वो कमी आई है, आलू 50 से जो है वो 40 रुपये फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। खीरे के भी फी किलो रेट में जो है वो 20 रुपये की कमी आई, खीरा 70 से अब 50 रुपये फी किलो में सस्ता फरोख्त होने लगा है। इसी तरह से प्याज की फी किलो कीमत में 10 रुपये की कमी आई, प्याज 40 से अब 30 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जो सब्जियां जो है वो सस्ती हो रही हैं उसकी जो रीज़न बताया जाए दुकानदार है कि मकामी जो सब्जियां हैं वो काश्त होने के बाद जो है मार्केट में पहुंची है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का एक इशू चल रहा था वो भी एक बैलेंस हो चुका है। इसके साथ साथ दिल्ली इंतजामिया के साथ दुकानदार भी ताउन कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट्स की मॉनिटरिंग भी जारी, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाएगी। शहरियों की बड़ी तादाद आज सस्ती सब्जियां खरीदते और इसके साथ साथ शहरों की जानिब से भी मुतालबा पेश किया जा रहा है कि जिस तरह से सब्जियां सस्ती हो इस तरह से हर चीज की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि महंगाई से परेशान शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों के हवाले से हमें आमिर भट्टी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मुल्तान के यूनियन काउंसिल नंबर 57 में बुनियादी सहूलियात का फकदान, सीवरेज और साफ पानी के मसाइल से इलाका मकीन परेशान। बिजली की लटकती तारें किसी भी नागहानी आफत को जन्म दे सकती हैं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, बात करेंगे हम यूनियन काउंसिल नंबर 57 की कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ के मकीन जो हैं वो इंतहाई अजियत का शिकार हैं कि ना तो यहाँ पर सेवरेज निज़ाम सही है, ना ही यहाँ पर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत गंदगी उठाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो वापडा की तारें हैं वो भी लटकती झूलती तारें जो हैं वो आवाम का मुंह चिढ़ा रही हैं और किसी भी नागहानी आफत को जन्म दे सकती है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? यहाँ पे सफाई की कमी है, वारदातें हो रही हैं यहाँ पर, और ये जंगले उतार के लेकर गए हैं उनके लिए हमें दुश्वारियाँ पेश आती हैं। यहाँ पर वारदातें बहुत ज़्यादा जी, जाहिर सी बात है कि चोर जो हैं
या नशा आवर अफराद जो हैं वो यहाँ से जंगले और बिजली की तारें काट कर ले जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं यहाँ पर? सर मिसाल यही है, एक तो गलियों को काम नहीं हो रहा है बिल्कुल, और लाइटें का ज़्यादा मसला है, और सेवरेज का मसला है, कारपोरेशन का मसला है, सफाई का। और इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब से हम गुजारिश करते हैं, गुजारिश खुदा के लिए गलियों मोहल्ले कूचों के ऊपर तवज्जो की जाए, रोडों के ऊपर तवज्जो कम दें, और इलाकों में जो मेन काम है, इलाके का जो कैब रहते हैं, सारी आबादी रहती है, उनका मेन मसले हल है जो मेन मसले हल करें। अब ये देखें जी, ये अब ये मोटरसाइकिल पर एक शख्स जो है वो किस तरीके से गुजरेंगे कि यहाँ पर मुश्किलात का सामना उन्हें। अब ये देखें कि किस तरीके से ये मोटरसाइकिल को गुजार रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता जो है वो छीटें, यहाँ पर छीटें जो हैं वो लग सकती हैं, और लोग जो हैं वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि हमारी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो हमें फराहम की जाएँ। जी।